राइट, इस सिलेक्टर को चेंज करना। Please tell your friends to join fast.
Please tell your friends to join fast. Only 29 students are there. Okay, we will start. All of you are here. So we will start the next bit in magnetic circuit, that is nothing but electromagnetic induction. Okay, so electromagnetic induction, it is what? It is the production of voltage. It is the production of voltage, or from the word electromagnetic inductions means EMF is induced. Production of voltage असेल किंवा EMF is induced when the flux linking with the coil or the conductor changes. जेव्हा कॉइलच्या निगडीत जो काय तुमचा फ्लक्स असेल किंवा कंडक्टरच्या रिलेटेड जो काय फ्लक्स असेल तो जो काय चेंज झाला तर काय होणार आहे तिथं EMF किंवा व्होल्टेज तुमचं इंड्यूस होणार आहे, प्रोड्यूस होणार आहे. अँड दॅट प्रोसेस इट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन. दॅट इज production of voltage or EMF is produced or induced in the coil when the flux linking with the conductor or the coil changes. मग फ्लक्स कसा चेंज होतो आहे त्यासाठी this take place by two method. That is when the conductor is stationary in a changing magnetic field and when the conductor is moving in a stationary magnetic field. So the two diagrams I have told you. पहिल्यांदा काय आहे, when the conductor is stationary, that is suppose this is a conductor. Okay, so this is a conductor. To this what is there, the coil is bound. Okay, and it is connected to the galvanometer. Now if the another magnet it is brought near to it, if the another magnet is brought near to it, then the flux, whatever the flux lines are there, flux lines related to or flux line linking with the coil, this is a coil which is bound around the conductor. Conductor हा तुमचा stationary आहे, it is not moving. Okay, but the magnetic field is what moving.
मॅग्नेट तुमचं काय आहे, मूव्ह होत आहे आणि त्यामुळे जे काय मॅग्नेटिक फील्ड तयार झालेलं आहे होतं इथं मॅग्नेटिक फील्ड या दोघांमध्ये जे काय मॅग्नेटिक फील्ड आहे काय आहे ते चेंजिंग आहे, कारण की आपण मॅग्नेट मूव्ह करणार आहे इनसाइड आणि आउटसाइड. त्यामुळे इथं जे मॅग्नेटिक फील्ड आहे ते काय आहे, इट इज मूव्हिंग और यू कॅन से इट इज चेंजिंग. सो व्हेन यू मूव्ह द मॅग्नेट inside or outside, what will be there, the flux linking with the coil, number of turns n असतील समजा, flux linking with this coil it get what change. फ्लक्स जे कॉइलच्या लिंकिंग असतील ते काय होणार आहेत, फ्लक्स लाईन्स त्या काय होणार आहेत, चेंज होणार आहे. का, कारण की दुसरा मॅग्नेट त्याच्या जवळ आलेला आहे किंवा तुम्ही तो काय बाहेर काढता, जवळ येऊन पुन्हा तो तुम्ही बाहेर त्याला नेतायत. ओके, so it is moving inside and outside. Due to this there will be a change in the flux linking with the coil or the conductor. Coil असेल किंवा conductor असेल. So whenever there will be a change in the flux linking with the coil or the conductor, what is produced, if you place a galvanometer to the end of that coil, what will be produced, the galvanometer will show the deflection, that is it will produce the current and that is nothing but it will produce the EMF. It will produce the current, that is nothing but it will produce what, EMF. That is EMF is produced, EMF is induced in it. हे कधी आहे, कुठल्या फर्स्ट कंडिशनला, जेव्हा तुमचा कंडक्टर हा स्टेशनरी आहे बट मॅग्नेटिक फील्ड इज व्हॉट, चेंजिंग. when magnetic field is changing but the conductor is stationary, the flux linking with the coil which is bound on the conductor, it is what, it is changes. Flux linking with the coil wound on the conductor changes, and due to that, according to the Faraday law, what is happening, EMF is produced. EMF is produced. ते आपण Faraday law बघणार आहोत नंतर. So whenever the conductor is what is the first condition here, कंडक्टर हा स्टेशनरी आहे आणि मॅग्नेटिक फील्ड तुमचं काय आहे, चेंजिंग आहे. जेव्हा मॅग्नेट दुसरा कुठला तरी जवळ आणलेला आहे त्यावेळेस जो काय फ्लक्स या कॉइलच्या निगडीत असेल किंवा रिलेटेड असेल तो काय होणार आहे, चेंज होणार आहे. and whenever there is a change in the flux, what is produced, EMF is induced. EMF म्हणजे व्होल्टेज तयार होता आहे या कॉइल मध्ये. ओके, करंट फ्लो होते या कॉइल मध्ये आणि त्यामुळे EMF तुमचा प्रोड्यूस होतोय. दिस इज अ फर्स्ट कंडिशन. सेकंड कंडिशन कसा आहे, EMF कधी प्रोड्यूस होता आहे, आता तुमचा कंडक्टर काय आहे, मूव्हिंग आहे. सो दॅट इज नथिंग बट दिस इज अ कंडक्टर, दॅट इज A and B, A B and AB ला काय आहे, दिस इज अ कंडक्टर and it is connected to the galvanometer. आणि हे नॉर्थ आणि साऊथ पोल आहेत मॅग्नेटचे आणि त्यामध्ये तुमचं हे मॅग्नेटिक फील्ड आहे. मॅग्नेटिक फील्ड आता चेंज होत नाही. नॉर्थ पोल इट इज प्लेस्ड हिअर, साऊथ पोल इट इज प्लेस्ड, इट इज नॉट मुव्हिंग. या दोघांमध्ये स्टेशनरी मॅग्नेटिक फील्ड आहे. स्टेशनरी मॅग्नेटिक फील्ड, बोथ आर व्हॉट, स्टेशनरी, अँड द मॅग्नेटिक फील्ड विच इज प्रोड्यूस इन बिटवीन दॅम इट इज व्हॉट, स्टेशनरी. मॅग्नेटिक फील्ड जे काय प्रोड्यूस होत आहे ते काय आहे, तुमचं स्टेशनरी आहे. आणि त्यामुळे आणि आता हा जो कंडक्टर आहे ए आणि बी, तुम्ही कसा करणार आहे, यू आर गोइंग टू मूव्ह अप अँड डाऊन, यू आर गोइंग टू मूव्ह अप अँड डाऊन. सो व्हेन द कंडक्टर इज मूव्हिंग इन अ स्टेशनरी मॅग्नेटिक फील्ड, सो द फ्लक्स लिंकिंग विथ द कंडक्टर और द कॉइल, समजा हे कॉइल असेल किंवा कंडक्टर असेल, द फ्लक्स लिंकिंग विथ द कॉइल और द कंडक्टर काय होतो, चेंज होतो. कारण की तुम्ही आकाने त्याची मुवमेंट करता आहात, कंडक्टरची मुवमेंट करता आहात इन अ स्टेशनरी मॅग्नेटिक फील्ड. सो त्यावेळेस काय होणार आहे, फ्लक्स लिंकिंग विथ द कंडक्टर और द कॉइल चेंज होणार आहे. कारण की कंडक्टर तुम्ही मूव्ह करताय स्टेशनरी मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये, त्यामुळे मॅग्नेटिक लाईन्स काय होत आहेत, कट होत आहेत आणि त्यामुळे तिथे चेंज होते मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्सेस, मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फ्लक्स changing with the conductor or the coil get change and therefore EMF is produced. So what that production of EMF, it is nothing but it is called as the electromagnetic induction. EMF किंवा व्होल्टेज कधी प्रोड्यूस होणार आहे, दोन स्टेटला प्रोड्यूस होणार आहे, दोन मेथडनी प्रोड्यूस होतो आहे. जो मी सांगितलेला आहे या मेथडनी, व्हेन द कंडक्टर इज स्टेशनरी इन अ चेंजिंग मॅग्नेटिक फील्ड, आणि सेकंड जो आहे व्हेन द कंडक्टर इज मूव्हिंग इन अ स्टेशनरी मॅग्नेटिक फील्ड. ओके, त्यावेळेस फ्लक्स काय होणार आहे, लिंकिंग विथ कंडक्टर और द कॉइल चेंज होतो आहे. फ्लक्स जो कंडक्टरच्या निगडीत किंवा कॉइलच्या निगडीत जो फ्लक्स असणार आहे तो चेंज होत आहे, चेंजेस होत आहेत त्या फ्लक्स लाईन्स मध्ये, आणि त्यामुळे तिथं काय होतंय, EMF किंवा व्होल्टेज किंवा करंट तयार होतो आहे तुमचा. दॅट प्रोडक्शन ऑफ व्होल्टेज इट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन. ओके विथ दिस, व्हॉट इज इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन, लक्षात आलेलं आहे का?
Yes or no? So I will show the diagram also. So this is what near to it. नियर टू इट झाल्यानंतर इथं काय फ्लक्स लाईन्सेस तुमच्या चेंज होत आहेत. चेंज झाल्या की इथं काय होणार आहे, गॅल्व्होमीटर डिफ्लेक्शन दाखवतंय. पहिलं गॅल्व्होमीटर इनिशियल स्टेटला होत आहे, जेव्हा ते जवळ आणलं की ते डिफ्लेक्शन लेफ्ट हँड साईडला दाखवतंय, आणि जेव्हा ते बाहेर काढलं, बाहेर नेलं, बाजूला नेलं, तर डिफ्लेक्शन राईट साईडला दाखवतोय. म्हणजेच त्यामुळेच इथं काय होतोय, एक करंट फ्लो होतोय, दॅट इज EMF इज इंड्यूस. येते का लक्षात? Yes, ma'am. ओके. सो हिअर व्हॉट इज दॅट, चेंजिंग मॅग्नेटिक फील्ड आहे. मॅग्नेट मूव्ह होतोय, त्यामुळे मॅग्नेटिक फील्ड रिलेटेड टू इट चेंज होतोय. चेंज झाला की हा कॉईल जो आपण माउंट केलेला आहे कंडक्टर, हा स्टेशनरी आहे कंडक्टर, त्यामुळे ज्याला जो कॉईल माउंट केलेला आहे तिथलं जे फ्लक्स लाईन्स आहेत त्यामध्ये चेंजेस होतात. आणि चेंजेस झाल्या की तुम्हाला काय मिळणार आहे, त्या कॉईलच्या एंडला तिथं काय होतोय, करंट फ्लो होतो आहे आणि EMF तुमचे इंड्यूस होतो आहे. हे झालं पहिली केस. दुसरी केस मध्ये काय आहे, द कंडक्टर तुम्ही अप अँड डाऊनला मूव्ह करत आहात. कंडक्टर अप आणि डाऊनला मूव्ह करतायत. कंडक्टर अप आणि डाऊनला मूव्ह केल्यानंतर जे काय फ्लक्स लाईन्स आहेत ते कट होत आहेत. फ्लक्स लाईन्स कट झाले म्हणजे फ्लक्स लिंकिंग विथ द कॉईल आणि कंडक्टर हे काय होत आहेत, चेंज होत आहेत. आणि चेंज झालं की तुमचं EMF काय होणार आहे, प्रोड्यूस होणार आहे. सो दॅट प्रोडक्शन ऑफ EMF इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज व्हॉट, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन. आणि इथं आता काय आहे, नॉर्थ आणि साऊथ पोल जे आहेत स्टेशनरी आहेत, आणि त्यांच्या मधलं जे मॅग्नेटिक फील्ड पण आहे ते स्टेशनरी आहेत. ते न हलवता, म्हणजे नॉर्थ आणि साऊथ पोल हे ठेवलेले आहेत आणि त्यांच्या मधलं मॅग्नेटिक फील्ड हे स्टेशनरी आहे, ते आपण हलवत नाहीये. फक्त आपण काय करतोय, कंडक्टर अप आणि डाऊनला मुवमेंट करतोय. जेव्हा अप आणि डाऊनला मुवमेंट कंडक्टर करतोय तेव्हा मॅग्नेटिक लाईन्स लिंकिंग विथ दॅट कॉईल और कंडक्टर A आणि B मध्ये लिंकिंग झालेले फ्लक्स लाईन्स आहेत ते काय होतात, कट होतात किंवा चेंज होतात. देर इज अ चेंज इन मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्सेस अँड ड्यू टू दॅट EMF इज प्रोड्यूस. अँड दॅट प्रोसेस इट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज व्हॉट, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन. आलं का लक्षात? Yes, ma'am. Okay, so this is about electromagnetic induction. Now the second, Faraday law of electromagnetic induction. What is Faraday law of electromagnetic induction? हे तुम्हाला 11वी 12वीत पण मला वाटते फॅरेडे लॉ झालेले होते. फॅरेडे फर्स्ट लॉ काय स्टेट करते बघा, when a magnetic flux linking a conductor or coil changes, when a magnetic flux काय होतो आहे, लिंकिंग विथ कॉईल, म्हणजे N नंबर ऑफ टर्न्स आहेत आणि त्यातला जो काय फ्लक्स असेल, फ्लक्स त्या नंबर ऑफ टर्न्सला लिंकिंग केलेला, तो जर चेंज झाला तर काय होतोय, EMF इंड्यूस होत आहे. हे फॅरेडे लॉ फर्स्ट लॉ सांगता आहे. त्यांनी नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स केलेले आहेत आणि त्यानंतर तो कंक्लुजनला आलेला आहे, दॅट इज मॅग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग अ कॉईल और द कंडक्टर चेंजेस अँड EMF इज इंड्यूस इन इट. सेकंड लॉ काय सांगता आहे, सेकंड लॉ गिव्ह द मॅग्निट्यूड ऑफ इंड्यूस EMF. जे काही EMF तुमचे इंड्यूस झालेले आहे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, त्याची मॅग्निट्यूड काय आहे ते सांगता येते. The magnitude is what? It is going to show it. So the magnitude of induced EMF, it is equal to what? Rate of change of flux linkage in the coil. जे काय तुमचा चेंज झालेला आहे फ्लक्स लिंकेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, त्याच्याशी तो प्रपोर्शनल आहे. तो मॅग्निट्यूड काय आहे, प्रपोर्शनल आहे. मग फ्लक्स लिंकेज म्हणजे संग्राम भोसले, म्यूट युअरसेल्फ. सो फ्लक्स लिंकेज काय आहे, फ्लक्स लिंकेज म्हणजेच प्रोडक्ट ऑफ, त्याच्यावरून तुम्ही लक्षात येईल, फ्लक्स लिंकेज म्हणजेच काय, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स फ्लक्स असोसिएटेड विथ द कॉईल. फ्लक्स लिंकेज, फ्लक्स कुणाला लिंक झालेला आहे, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ दॅट कॉईलला, दॅट फ्लक्स अँड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स. सो फ्लक्स लिंकेज इज व्हॉट, फ्लक्स जो काय निगडीत आहे त्या कॉईलशी, म्हणजे फ्लक्स आणि नंबर ऑफ टर्न्स यांचं प्रोडक्ट म्हणजेच काय झालेलं आहे, फ्लक्स लिंकेज. आणि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जर तुम्ही चेंज इन द फ्लक्स लिंकेज घेतला तर तो काय झाला, तुमचा मॅग्निट्यूड ऑफ इंड्यूस EMF झालेला आहे.
सो सेकंड लॉ काय सांगता है, मॅग्नेट्यूड सांगता है, आणि फर्स्ट लॉ काय सांगता है की ईएमएफ इंड्यूस होता है जर तुमचं चेंज झालेला आहे फ्लक्स linking with the coil or the conductor. So for that he has performed the number of experiments. So what are that experiment that I am going to tell you. So almost 200 years ago, around 1831, Faraday looked for evidence that a magnetic field will induce an electric current with its apparatus. म्हणजे magnetic field जर तुम्ही एकाने चेंज केलं तर तुमच्या त्या कॉइल मध्ये किंवा कंडक्टर मध्ये अक्रॉस तिथं काय होत आहे, इलेक्ट्रिक करंट किंवा ईएमएफ इंड्यूस होत आहे. त्यांनी कसं सांगितलेलं आहे त्यासाठी, हे बघा हा कंडक्टर आहे आणि त्याला कॉइल वाउंड केलेली आहे आणि कॉइलच्या 2 एंड्सला काय केलेलं आहे, गॅल्व्हॅनोमीटर आहे आणि हे तुमचं मॅग्नेट आहे. यू आर गोइंग टू ब्रिंग द मॅग्नेट टुवर्ड्स द कंडक्टर. You are going to bring the magnet towards the conductor and away from the conductor. You are going to move the magnet. So what he is telling, see, आता इथे 3 कंडिशन्स दिलेले आहेत, लक्षात घ्या. आता हे जेव्हा मॅग्नेट, आता मी जे इथलं अगोदरचं मॅग्नेट सांगितलेलं आता 3 कंडिशन्स आहेत, हे उभं तुम्ही करा. त्यामुळे आता हे मॅग्नेट जेव्हा तुम्ही जवळ नेत आहात तेव्हा काय होत आहे, नंतर स्टेशनरी असेल तर काय होत आहे, आणि बाहेर नेत आहात, अवे फ्रॉम द कंडक्टर नेत आहात. तसे 3 कंडिशन्स इथे घेतलेले आहेत. उभं कन्सिडर करा, ही आडवी डायग्राम आहे, आता उभी कन्सिडर करा. सो आता हे बघा, ही तुमची समजा नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स आहेत आणि कॉइलच्या एंडला काय गॅल्व्हॅनोमीटर हे केलेलं आहे. जेव्हा हा तुमचा मॅग्नेट तुम्ही जवळ आणता आहात, जवळ आणतायत तर तेव्हा काय होत आहे, मॅग्नेट मूव्ह अप टुवर्ड्स द कॉइल. मॅग्नेट इज मुव्हिंग अप टुवर्ड द कॉइल. त्यावेळेस काय होतो आहे, कॉइलचा जो मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी आहे, कॉइलच्या रिलेटेड जी काय मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी आहे ती इन्क्रीज होती आहे. कॅल्क्युलेटर इज शोइंग द डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स द राइट साइड. म्यूट युअरसेल्फ. रोल नंबर 16. काय झालं ग? संग्राम भोसले. Okay, so the magnet it is moved toward the that is coil. What is happening? That is nothing but whatever the flux or you can say magnetic flux density in the coil काय होतो, increase होतो आहे आणि त्यामुळे डिफ्लेक्शन्स तुमच्या गॅल्व्हॅनोमीटर राईट साइडला दाखवत आहेत. Similarly, and therefore what will happen, that is the current is flowing through the coil and the galvanometer will show the deflection. आता जर तुम्ही काय आहे, सेम वे जर तुम्ही एखादे मॅग्नेट अवे फ्रॉम द कंडक्टर, अवे फ्रॉम द कॉइल घेतलं, अवे फ्रॉम द कॉइल घेतलं तर काय होणार आहे, मॅग्नेट मूव्स डाऊन and therefore magnetic flux density related to the coil it decreases. तुम्ही अवे करता आहात त्यामुळे मॅग्नेटिक फ्लक्स जे काय रिलेटेड टू द कॉइल आहे ते डिक्रीज होणार आहे आणि त्यामुळे गॅल्व्हॅनोमीटर लेफ्ट हँड साइडला डिफ्लेक्शन दाखवतो आहे. आणि जर तुम्ही ते काय आहे मॅग्नेट मूव्ह केलं नाहीये, इट वी आर गोइंग टू शो इन अ पर्टिक्युलर स्टार्टिंग पोझिशनला जेवढं जे होतं तेच तुम्ही ठेवलेलं आहे, नो मुवमेंट इज देयर, देन magnetic flux density related to that coil will be what, कॉन्स्टंट राहणार आहे, ती चेंज होणार नाही आणि त्यामुळे करंट इथनं काय असणार आहे, झिरो फ्लो होणार आहे आणि therefore गॅल्व्हॅनोमीटर विल शो व्हॉट, दॅट इज नो डिफ्लेक्शन. डिफ्लेक्शन त्याचं काय आहे, नो डिफ्लेक्शन. राईट डिफ्लेक्शन जेव्हा तुम्ही मूव्ह करता आहात टुवर्ड्स द कॉइल, लेफ्ट डिफ्लेक्शन जेव्हा अवे फ्रॉम द कॉइल करता आहात आणि नो डिफ्लेक्शन व्हेन इट विल बी अ स्टेशनरी, दॅट इज देयर विल बी नो मुवमेंट. क्लिअर विथ दिस. सो म्हणजेच काय सांगता आहे, जेव्हा तुम्ही मॅग्नेट हे कॉइलच्या जवळ नेता आहात किंवा बाहेर का अवे फ्रॉम द कॉइल करता आहात तेव्हा काय होतंय, मॅग्नेटिक फ्लक्सच्या लाईन्स इथं काय होत आहेत, चेंज होत आहेत. कॉइलच्या निगडीत जे काय फ्लक्स आहेत ते चेंज होत आहेत दोन्हीच्या बाबतीत आणि त्यामुळे इथं त्यांचा काय होतो आहे, डिफ्लेक्शन दाखवत आहे गॅल्व्हॅनोमीटर. देर इज अ चेंज इन द, दॅट इज देर इज अ current flowing in the coil and due to that it is showing some deflection in the galvanometer. One time the current is flowing in the clockwise direction, the other time it is flowing in the anti-clockwise direction. So there will be a induced EMF in that.
दॅट इज नथिंग बट हे एक्सपेरिमेंट केल्यानंतर, हे 3 स्टेजेस एक्सपेरिमेंट केल्यानंतर फॅरेडे concluded the 2 laws. That is Faraday's first law. Whenever there is a change in the magnetic flux linking with the coil or the conductor, what is produced? EMF is produced. आणि सेकंड काय सांगताय ते कंक्लुजनला काय आलेलं आहे, जो काय तुमचा EMF प्रोड्यूस झालेला आहे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कशाशी आहे, फ्लक्स लिंकेज, म्हणजे जो काय फ्लक्स त्या कॉइलशी निगडीत आहे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स अँड द फ्लक्स लिंकिंग विथ द कॉइल, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेजची तो काय असणार आहे, प्रोपोर्शनल असणार आहे. मग त्याचं आपलं डेरिवेशन आपल्याला काय करायचं आहे, फाइंड आउट करायचे. हे 3 स्टेप लक्षात आलेले आहेत का तुमच्या? Yes or no? It is not asked for the exam. Only the Faraday first law काय आहे statement and Faraday second law of electromagnetic induction काय आहे हे स्टेटमेंट तुम्हाला विचारलेले आहेत. फक्त हे स्टेटमेंट काय एक्सपेरिमेंट परफॉर्म केलेला आहे फॅरेडे लॉनी, फॅरेडेनी काय एक्सपेरिमेंट केला की तो या कंक्लुजनला आला, त्यासाठी ते एक्सपेरिमेंट आपल्याला एक्सप्लेन करायचं आहे. You should know what he has performed the experiment, and after performing the experiment what he has concluded, and that concluded part is nothing but it is the 2 laws. Clear with this? येते का लक्षात? हो का नाही? रोल नंबर 32, 37, 54. Yes, ma'am. आले का लक्षात? Yes, ma'am. का फास्ट जाते? मॅम थोडंसं फास्ट होतंय. थोडंसं फास्ट होते. ma'am. ओके. आपला तुम्हाला इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन कळालंय का काय नक्की? येस मॅम. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन कळालेलं आहे तुम्हाला काय आहे ते, कारण की EMF प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ व्होल्टेज और EMF जो काही इंड्यूस होतोय, कशामध्ये इंड्यूस होतो आहे, कॉइल आणि कंडक्टर मध्ये, कॉइल किंवा कंडक्टर मध्ये इंड्यूस होतो आहे. आणि तो कशामुळे आहे, कशामुळे प्रोड्यूस होतो आहे, कारण की फ्लक्स चेंज झालेला आहे तिथं. मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्सेस म्हणजेच काय आहे, फ्लक्स तिथं काय आहे, त्या कॉइलशी जो निगडीत आहे, रिलेटेड जो आहे कॉइलच्या, तो काय होतो आहे, चेंज होतो आहे आणि त्यामुळे तिथे EMF प्रोड्यूस होतो आहे. दॅट प्रोसेस इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन. मग असं चेंज का होत आहे आणि कुठल्या मेथडनी तुम्ही चेंज करता आहात? 2 मेथड आहेत. ते 2 मेथड काय आहेत, कुणी सांगू शकेल का मला? What are the 2 methods by which EMF is induced? What are the 2 methods? When magnetic field is stationary and conductor is changing, moving. Yes. And When the magnetic field second is is stationary. Yes. Magnetic field जेव्हा स्टेशनरी आहे आणि कंडक्टर हा मूव्ह होतो आहे, that is nothing but your second part. Which part? this कंडक्टर आहे A आणि B कंडक्टर, हा तुमचा काय आहे, मुवमेंट होते त्या कंडक्टरची अप आणि डाऊन, एकदा खाली जाते एकदा वरती जाते. आणि हे जे मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्सेस आहे नॉर्थ टू साऊथ, जे काय आपल्याला प्रोड्यूस होत आहेत नॉर्थ पोलनी आणि साऊथ पोलनी, जे परमनंट मॅग्नेट आहेत नॉर्थ आणि साऊथ पोल, ते एकाने काही हलवले नाहीये, दे आर स्टेशनरी. आणि स्टेशनरी असल्यामुळे त्यांच्यामधलं जे काय मॅग्नेटिक फील्ड असणार आहे ते पण स्टेशनरी असणार आहे. ओके. स्टेशनरी मॅग्नेटिक फील्ड इथं आहे, खरं तिथं कंडक्टर काय होतोय, तुमचा मूव्ह होतोय. सो कंडक्टर इज मुव्हिंग इन अ स्टेशनरी मॅग्नेटिक फील्ड. मग अशा वेळेस मॅग्नेटिक फ्लक्स म्हणजे मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्सेस जे काय यामध्ये असतायत, मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्सेस या कॉइलच्या किंवा कंडक्टरच्या रिलेटेड, ते काय होत आहेत, कट होत आहेत किंवा चेंजेस होत आहेत तिथं. मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्सेस, मॅग्नेटिक फील्ड तिथं चेंज होती आहे आणि मॅग्नेटिक फील्ड किंवा मॅग्नेटिक फ्लक्स जिथं चेंज होते आहे किंवा कट होते आहे तिथं काय होतो आहे, तुमचा EMF प्रोड्यूस होतो आहे किंवा डिफ्लेक्शन दाखवते काहीतरी, कारण की करंट फ्लो होतोय या कॉइल किंवा कंडक्टर मध्ये आणि त्यामुळे EMF तिथे इंड्यूस होत आहे. सो दॅट EMF प्रोसेस इट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज व्हॉट, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन. ही झाली दुसरी स्टेप.
पहिली स्टेप मध्ये काय आहे की कंडक्टर तुमचा स्टेशनरी आहे, कंडक्टर हा स्टेशनरी आहे आणि त्याच्यावर कॉईल वाउंड केलेली आहे, कॉईलला गॅल्व्हनोमीटर शो केलेला आहे. आणि आता मॅग्नेट काय करता आहे, मॅग्नेट तुम्ही मूव्ह करताय, मॅग्नेट मूव्ह केलं की मॅग्नेटिक फील्ड ज्याच्यामुळे मॅग्नेटमुळे जे काही तयार झालेलं आहे ते पण मुव्हेबल असणार आहे, ते पण चेंज होत आहे. कारण की मॅग्नेट तुम्ही इनसाइड मूव्ह करताय आणि आउटसाइड जाताय, नियर द कंडक्टर आणताय आणि अवे फ्रॉम द कंडक्टर आणताय. मग जेव्हा ते नियर जात आहे किंवा अवे जात आहे तेव्हा इथल्या ज्या मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्सेस आहे कॉईलच्या रिलेटेड ते काय होत आहेत, चेंज होत आहेत. आणि चेंज झालं की झालं गॅल्व्हनोमीटर काय होतोय, डिफ्लेक्शन शो करतोय. का? कारण की इथे करंट एक प्रोड्यूस होतो आहे, व्होल्टेज तयार होत आहे. अँड दॅट प्रोडक्शन ऑफ व्होल्टेज इट इज नथिंग बट इट इज द फर्स्ट मेथड ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन. ओके विथ दिस? आलं का लक्षात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आता दुसरा जो आहे फॅरेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोन लॉज आहेत. पहिला लॉ, मग फॅरेडे he has performed number of experiments. For experiment what he has taken this is a setup for the experiment. Bar magnet he has taken north pole and south pole indicating, and the conductor is shown, and to this that the coil is wound, and to the end the galvanometer is connected. And he has taken the three positions. First he has moved the magnet inside the conductor or near the conductor or the coil. Second, away from the conductor, and the third, the movement is zero. So at that position, three position, we have shown what is happening. When it is moving towards the conductor, कंडक्टरच्या जवळ गेलं तर मॅग्नेटिक फील्ड जे काही या मॅग्नेटच्या बाबतीत आहे ॲज वेल एज द कॉइलच्या रिलेटेड हे काय होत आहे, इन्क्रीज होत आहे. मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी रिलेटेड टू दॅट कॉइल इन्क्रीज होती आहे, कारण की तुम्ही मॅग्नेट दुसरं मॅग्नेट जवळ आणत आहात. दुसरं मॅग्नेट जवळ आणलं की त्या कॉइलच्या रिलेटेड मॅग्नेटिक फील्ड काय होते, वाढते. मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी त्या कॉइलच्या रिलेटेड वाढती आहे आणि त्यामुळे तिथं करंट फ्लो होतो आहे. आणि करंट फ्लो झाला की गॅल्व्हनोमीटर काय होतो आहे, डिफ्लेक्शन दाखवतो आहे. एका साईडला डिफ्लेक्शन दाखवतो, समजा ते राईट साईडला दाखवत असेल. दुसऱ्या वेळेस काय होतंय, जेव्हा तुम्ही मॅग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल करता आहात, अवे फ्रॉम द कॉइल केलं की कॉइलच्या रिलेटेड जे काय फ्लक्स आहेत त्या कमी होत आहेत. कॉइलच्या रिलेटेड ज्या काय मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्सेस आहेत ते काय होणार आहेत, कमी होत आहेत. का असं का होत आहे, कारण की मॅग्नेट तुम्ही अवे नेत आहात, मॅग्नेटिक फील्ड एक अवे नेत आहेत, अवे ऑफ द कॉइल नेत आहेत. त्यामुळे इथल्या मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्सेस काय होत आहेत, चेंज होत आहेत किंवा कमी होत आहेत. आणि त्यामुळे तिथं करंट फ्लो होतो आहे. त्यामुळे पण फक्त अँटी क्लॉकवाईजनी करंट फ्लो होते किंवा इथं जर क्लॉकवाईजनी होता तर इथे अँटी क्लॉकवाईजनी होणार आहे. आणि त्यामुळे इट विल शो इन द अनदर वे डिफ्लेक्शन. आणि जर तुम्ही मुवमेंटच करत नसाल, पहिल्याच पोझिशनला कंडक्टर ठेवला आणि तुम्ही मुवमेंटच करत नाही, मग त्यावेळेस काय होणार आहे, ज्या काय मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्सेस असणार आहेत त्या तशाच राहणार आहेत, तिथं काही चेंज होणार नाही. आणि चेंज झाला नाही तर तुमचा त्या तिथनं कॉइलमधनं करंट फ्लो होणार नाही आणि गॅल्व्हनोमीटर डिफ्लेक्शन दाखवणार नाही. So these are the 3 points he has experimented. So according to this experiment, what he made the conclusion, that is he has made the two conclusions, that is first law and second law. First law will give you how the EMF is produced, that is when magnetic flux linking with the conductor or the coil changes. जेव्हा मॅग्नेटिक फ्लक्स हा कॉइलच्या निगडीत चेंज झाला तर तिथे EMF प्रोड्यूस होत आहे. मग ते कुठल्याही पद्धतीने असू दे, त्यांनी एक्सपेरिमेंट केलेले आहेत. मग नंतर दुसरं काय सांगता आहे की ते सांगता आहे मॅग्निट्यूड सांगता आहे, जे काही EMF तयार झालेला आहे त्याची व्हॅल्यू काय आहे. त्याची व्हॅल्यू काय आहे, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विथ द कॉइल, इट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज. मग फ्लक्स लिंकेज म्हणजेच काय आहे, कॉइल समजा नंबर ऑफ टर्न्स N आहे आणि त्याचा पहिला इनिशियल फ्लक्स समजा φ1 असेल आणि टाइम तुम्ही दिलेला आहे, टाइम इट इज चेंजिंग फ्रॉम T टू T1. सपोज 0 टाइम तुम्ही स्टार्ट करता आहात आणि T1 पर्यंत टाइम झालेला आहे. म्हणजे जेवढा तुमचा टाइम झालेला आहे, समजा T1 पर्यंत तुम्ही गेल्यानंतर फ्लक्स चेंज होणार आहे काहीतरी φ2 झाला. मग त्या कॉइलच्या रिलेटेड फ्लक्स लिंकेज काय झालेला आहे, N इंटू φ2. पहिलं काय आहे, जेव्हा टाइम 0 असेल तेव्हा फ्लक्स लिंकेज काय होता, N इंटू φ1.
आणि आता तुम्ही टाइम इन्क्रीज केलेला आहे, T1 पर्यंत नेलेला आहे, तर फ्लक्स रिलेटेड टू दॅट चेंजेस इट विल बी n into phi2. So whatever the change in the flux linkage will be there with respect to time, that will be nothing but what? Rate of change of flux linkage with the coil. म्हणजे EMF हा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विथ द कॉइल. अँड फ्लक्स लिंकेज म्हणजेच काय? आय हॅव टोल्ड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल अँड द फ्लक्स असोसिएटेड विथ द कॉइल. मग आता हे जर मॅग्निट्यूड कसं फाइंड आउट करता आहात ते मी इथं डेरिवेशन दिलेलं आहे. सो सी दिस इज द डेरिवेशन. कन्सिडर द कॉइल हॅव्हिंग n नंबर ऑफ टर्न्स. म्हणजे इथं जी कॉइल घेतलेली आहे ही, कन्सिडर द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल दॅट इज n wound on the conductor and it is placed in a changing magnetic field, that is another magnet is brought near to it. Okay, so the flux linking or flux linkage with the coil at initial position of the conductor n into phi1. number of turns किती आहेत? n. आणि समजा माझ्या इनिशियल पोझिशनला जेव्हा टाइम 0 होता तेव्हा माझा फ्लक्स किती होता त्यामध्ये लिंकेज, दॅट इज phi1 होता. सो फ्लक्स लिंकेज विल बी व्हॉट? प्रोडक्ट ऑफ दिस n into phi1. आता टाइम समजा मी इंक्रीज केलेला आहे. आय हॅव शोन द टाइम दॅट इज t. आय हॅव इंक्रीज द टाइम टिल t. So the flux linkage with the coil at a final position, that is when the time is reached at t position. So at the final position of the conductor it is nothing but n into phi2. तेव्हा चेंज होतोय फ्लक्स, तो झाला phi2 and therefore it will be n into phi2. So now the change in the flux linkage, from initial to final, it will be nothing but n into phi2 minus phi1. This will be the change in the flux linkage. Okay, आता flux rate of change of flux linkage म्हणजेच काय? EMF आहे. So according to the second law, EMF is directly proportional to the rate of change of flux linkage. Rate जिथं वर येतो तिथं तुम्ही divide by t करायचं. So n into, it is phi2 here, not phi1. So it will be n into phi1 divided by phi2 minus phi1 divided by t. हे झालं रेट आहे त्यामुळे डिवायडेड बाय टी केलेलं आहे. आणि चेंज इन द फ्लक्स लिंकेज phi2 minus phi1 n बाहेर काढलेलं आहे. आता इन द डिफरन्शियल फॉर्म how we will get? E is equal to number of turns, it is not going to change. So in the differential form n you are going to keep outside, it will be d phi by dt because it is going to change. So d phi by dt. So this is the general formula for the induced EMF in the coil or the conductor. लक्षात आलेला आहे का हा जनरल फॉर्म्युला? अकॉर्डिंग टू द फॅराडे सेकंड लॉ. yes or no? Yes, ma'am. Okay, so this was your Faraday second law. हे झालं तुमचं आहे मॅग्निट्यूड झालेला आहे. सो हाऊ विल बी युअर डायरेक्शन नाउ? What will be the direction of induced EMF? What is the direction of induced EMF? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF, जो काय तुमचा EMF इंड्यूस झालेला आहे तो डायरेक्शन कशाने दाखवलेला आहे? आता इथं मी सेकंड मेथड घेतलेली आहे बघा. हे नॉर्थ पोल आहे, साऊथ पोल आहे, स्टेशनरी मॅग्नेटिक फील्ड तयार झालेला आहे. आणि हा जो कंडक्टर आहे रेड पार्टनी दाखवलेला आहे कंडक्टर, हा मी काय केलेला आहे? मोशन करते. मोशन माझं कसं आहे? अपवर्ड. आय एम गोइंग टू मूव अप अँड डाऊन, अप अँड डाऊन. ओके, सो आय एम गोइंग टू मूव हियर अप. आय एम शोइंग इट अप. मोशन मी आता काय आहे ते वरती नेणार आहे. आता यावेळेस EMF तुमचा इंड्यूस कसा होते? कुठल्या डायरेक्शननी? तुमचं फील्ड तर नॉर्थ टू साऊथ आहे, मोशन तुमचं कंडक्टरचं अप आहे, मग EMF इंड्यूस कुठल्या हिनी दाखवता आहेत? सो अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग राईट हँड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हँड रूल आणि राईट हँड रूल लक्षात ठेवा. फ्लेमिंग राईट हँड रूल आहे जेव्हा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF पाहिजे तेव्हा. फ्लेमिंग राईट हँड रूल इट इंडिकेट व्हॉट? सी नाउ, पहिले 3 राईट हँडचे पहिले 3 जे फिंगर्स आहेत इंक्लुडिंग द थंब, you are going to stretch in such a way that it should be at a right angle to one another, perpendicular to each other. Okay, if the thumb आता इथं दाखवलेलीच आहे ती पोझिशन, तुम्ही पोझिशन बघू शकता, तशीच पोझिशन दाखवलेली आहे. इफ द थंब
पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, वरती दाखवते, कंडक्टर तुम्ही मूव्ह करताय वरती. थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर. मॅग्नेटिक फील्ड कशी आहे, नॉर्थ कडून साऊथ कडे, म्हणजेच 4 फिंगर विल इंडिकेट द मॅग्नेटिक फील्ड. एरो बघा, नॉर्थ टू साऊथ. ओके, देन दिस मिडल फिंगर जे काय तुमचं आउट ऑफ द स्क्रीन आलेला आहे, स्क्रीनच्या मोबाईलच्या स्क्रीनच्या बाहेर येत आहे तो फिंगर, दॅट फिंगर, मिडल फिंगर विल इंडिकेट व्हॉट, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF. So then the middle finger represent the direction of induced current or the induced EMF. आलं का लक्षात? फ्लेमिंग राईट हँड रूल लक्षात आलेला आहे का? मॅग्नेट्यूड तुम्हाला फॅरेडे सेकंड लॉ नी मिळालेला आहे. डायरेक्शन कशी आहे, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF इट इज गिवन बाय व्हॉट, फ्लेमिंग राईट हँड रूल. Okay with this? For that, the first 3 fingers you are going to put in such a way that they are perpendicular to one another. The thumb will indicate the motion of the conductor. Magnetic field indicates the, that is 4 finger will indicate the magnetic field direction. Then the middle finger will point the direction of what, induced EMF. So it is the induced EMF. इथे दाखवले बघा. आलं का लक्षात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. As well as the direction of induced EMF, it is also given by Lenz law. Lenz law तुमचा झालाय का अगोदर 11वी 12वीत? Yes, ma'am. 12th मध्ये झाले. झालेला आहे. मग तेच लेन्स लॉ आता आपल्याला इथे एक्सप्लेन करायचं आहे. ओनली द स्टेटमेंट इज इनफ. फक्त ते स्टेटमेंट कसं आलेलं आहे त्यासाठी मी काहीतरी डायग्राम्स घेतलेले आहेत. ते काय डायग्राम्स तुम्हाला कंपल्सरी काढायचे नाहीयेत अशी नाहीये, फक्त लेन्स लॉचं स्टेटमेंट तुम्हाला लक्षात यायला पाहिजे आहे. आणि मॅथमॅटिकली इट इज रिप्रेझेंटेड बाय व्हॉट हे तुम्हाला लक्षात यायला पाहिजे. आता सांगते मी तुम्हाला त्यासाठी. लेन्स लॉ, लेन्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन states that when an EMF is induced according to the Faraday law, म्हणजे according to the Faraday law जेव्हा EMF induce होतो, the polarity or the direction of that induced EMF, जी काय तुम्ही डायरेक्शन दाखवता आहात according to what, right hand thumb rule नी, okay, whatever the polarity is there of induced EMF is such that it opposes the cause of its production. It opposes what, the cause of its production. oppose करता आहे ज्याच्यामुळे EMF तयार झालेला आहे, ज्याच्यामुळे EMF तयार झालेला आहे. EMF कशामुळे तयार झालेला आहे, चेंज इन मॅग्नेटिक फील्ड. मग त्या चेंज इन मॅग्नेटिक फील्डला तो अपोज करतो आहे. तो काय करतो आहे, अपोज करतो आहे. अँड दॅट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड एज द लेन्स लॉ. लेन्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन काय सांगते लक्षात घ्या. जे काय तुमचे EMF प्रोड्यूस झालेला आहे अकॉर्डिंग टू व्हॉट, फॅरेडे लॉ. फॅरेडे लॉ EMF कशामुळे तयार झालेले सांगा मला. EMF कशामुळे प्रोड्यूस झालेला आहे, ड्यू टू चेंज इन मॅग्नेटिक फ्लक्स. चेंज इन मॅग्नेटिक फील्ड मुळे तयार झालेला EMF. ओके, चेंज इन मॅग्नेटिक फील्ड मुळे EMF तयार झालेला आहे. ओके, बट आता जे काय पोलॅरिटी किंवा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF जी काय असणार आहे तुमची, जी आपल्याला राईट हँड थंब रूलनी दिलेली आहे ती डायरेक्शन, ती अशी असती, ती कशी असती आहे, ती अशी असती आहे की ती अपोज करणार आहे कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शनला. EMF कशामुळे प्रोड्यूस झालेला आहे, प्रोडक्शन कशामुळे झालेलं आहे, चेंज इन मॅग्नेटिक फील्ड. मग चेंज इन मॅग्नेटिक फील्डला ते अपोज करता येते डायरेक्शन. ते डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF जी काय तुम्ही दाखवलेली आहे आउट ऑफ द मोबाईल, ती डायरेक्शन कुणाला अपोज करते आहे, चेंज इन मॅग्नेटिक फील्डला अपोज करते, म्हणजे कॉज ऑफ प्रोडक्शनला अपोज करते. मग ती अपोज करते आहे, त्यामुळे जे काय जनरल फॉर्म्युला आहे आपला कुठला, E इज इक्वल टू N इंटू d∅dt, ती अपोज करते आहे डायरेक्शन. त्यामुळे जनरल फॉर्म्युला मध्ये मॅथमॅटिकली द लेन्स लॉ इट इज इंडिकेटेड बाय व्हॉट, निगेटिव्ह साइन. निगेटिव्ह साइन का आलेली आहे इथं, कारण की ते अपोज करता आहे कॉज ऑफ प्रोडक्शनला.
प्रोडक्शन कशामुळे झालेलं आहे, चेंज इन मॅग्नेटिक फील्डमुळे. त्यामुळे ते अपोज करत आहे चेंज इन मॅग्नेटिक फील्डला. आणि ह्या अपोजिशनला आपण मॅथमॅटिकली जनरल फॉर्म्युलामध्ये कसं रिप्रेझेंट करतो आहे, निगेटिव्ह साइन. Therefore, general formula of EMF, when you apply the Lenz law, it will be given by E is equal to minus of N into d phi by dt. The negative sign shows that the direction of induced EMF and the direction of change in magnetic field have opposite sign. आलं का लक्षात? येते का लक्षात? येस मॅम. ओके. ते ऑपोज करते, हे जे काय इंड्यूस ईएमएफ आहे त्याची डायरेक्शन जी आहे ती ऑपोज करते या चेंज इन मॅग्नेटिक फील्डला. आणि ऑपोज करल्यामुळे तिथं निगेटिव्ह साइन दाखवलेला आहे. लक्षात घ्या फक्त. आलं का लक्षात? येस मॅम. ओके. आता हे जर तुम्हाला मॅग्नेटिक, हे तर मॅथमॅटिकली आहे. खरंच जर तुम्हाला तसं जर बघायचं असेल, हे गरज नाहीये, फक्त तुम्हाला कसं होतंय ते तुम्हाला सांगते आहे. इट इज नॉट फॉर राईट फॉर युअर एक्झाम, बट हे कसं होणार आहे, काय होतंय नक्की ते तुम्हाला इथे दाखवलेलं आहे. बघा, बाय लेन्स लॉ हे काय आहे, तुमचं कंडक्टर आहे आणि कॉईल आहे आणि तुम्ही मॅग्नेट जवळ आणत आहात. ओके. बाय लेन्स लॉ, व्हेन द मॅग्नेट इज इन्सर्टेड इनटू द सोलेनॉइड. सोलेनॉइड म्हणजे काय, कॉईल त्या कंडक्टरला वाउंड केलेली, ते अरेंजमेंट म्हणजे काय, सोलेनॉइड. म्हणजे जेव्हा मॅग्नेट जवळ आणता आहात तुम्ही सोलेनॉइडच्या, into the solenoid, a north pole will be induced on the right side of the coil. जेव्हा तुम्ही जवळ आणता आहात तेव्हा काय होते लक्षात घ्या, नॉर्थ पोल काय इंड्यूस करते तिथं, कारण की जेव्हा तुम्ही जवळ आणता आहात तेव्हा मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्सेस इथं काय होत आहेत, चेंज होत आहेत. मॅग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग विथ द कॉईल चेंज होते आहे आणि त्यामुळे इथे करंट तयार होतो आहे. करंट त्याची डायरेक्शन कशी दाखवली आहे बघा, इट इज गोइंग इनवर्ड. त्यामुळे तुम्ही आता रूल यूज करा. तो रूल यूज केल्यानंतर तुम्हाला लक्षात येईल, दॅट इज राईट हँड थंब रूलच यूज करायचा आहे. तर हे जे ॲरो आहेत दॅट इज द इंडिकेशन ऑफ कर्ल फिंगर अँड द थंब विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल. थंब विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ व्हॉट, नॉर्थ पोल. हे काय आहे, तुमचे कर्ल फिंगरचे जे नेल्स आहेत ते नेल्स आहेत. तुम्ही होल्ड पाठीमागनं असं कंडक्टर होल्ड करणार आहे. सो द कर्ल फिंगर विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ, नेल्स विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट आणि त्यामुळे थंब विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ व्हॉट, नॉर्थ पोल. एक नॉर्थ पोल इंड्यूस होती आहे राईट हँड साईडला. मग काय इंड्यूस होती आहे, का असं होत आहे, कारण की जर इंड्यूस झालं नॉर्थ पोल तरच तर काय होणार आहे, ते मॅग्नेट काय करणार आहे, ऑपोज करणार आहे त्या इनकमिंग नॉर्थ पोलला. ऑपोज करणार आहे त्या इनकमिंग नॉर्थ पोलला. जर इथे साऊथ पोल क्रिएट झालं तर ते अट्रॅक्ट करणार आहे नॉर्थ पोलला. त्यामुळे हे ईएमएफ, ही डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ जे काय प्रोड्यूस झालेलं आहे यामध्ये, ते काय करते, ती अशी डायरेक्शन असती आहे की त्यामध्ये करंट कसा फ्लो होतो आहे तुमचा, दॅट इज इट इज फ्लोइंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, no, anti-clockwise direction, and it will create a north pole at the right hand side. आणि या नॉर्थ पोल मुळे काय होणार आहे, ऑपोज करणार आहे ते बार मॅग्नेटला, जवळ येऊ नका म्हणून. कारण की नॉर्थ पोल इट विल बी व्हॉट, देयर इज अ फोर्स ऑफ रिपल्शन, and therefore it will oppose the bar magnet to come towards itself. लक्षात आलेलं आहे का, ते एक नॉर्थ पोल तयार करणार आहे आणि त्यामुळे तिथं ऑपोजिशन, एक फोर्स तयार होणार आहे त्यामध्ये. म्हणजे एक ऑपोजिशनचा फोर्स तयार होतोय, म्हणजेच काय होतो आहे, ते एक डायरेक्शन, एक इंड्यूस ईएमएफ ची डायरेक्शन अशी होती आहे की तिथे एक नॉर्थ पोल तयार होतो आहे आणि त्यामुळे तो मॅग्नेटला काय करतो आहे, ऑपोज करतो आहे, ऑपोजिशन क्रिएट होती आहे. हे झालं जेव्हा जवळ आणता आहात तुम्ही. जेव्हा हे बाहेर जात आहे, जेव्हा हे मॅग्नेट बाहेर जात आहे तेव्हा काय होणार आहे, when the magnet, by the Lenz law, when the magnet is withdraw from the solenoid, विड्रॉ केलेला आहे
तर काय होणार आहे, जेव्हा तुम्ही बाहेर जाता, मॅग्नेट बाहेर अवे फ्रॉम द सोलेनॉइड करता आहात, तेव्हा चेंज इन द मॅग्नेटिक लाईन्स ऑफ फोर्स होणार आहेत. करंटची डायरेक्शन रिव्हर्स होणार आहे. लक्षात घ्या, पहिली करंटची डायरेक्शन अशी होती, करंटची डायरेक्शन रिव्हर्स झाल्यामुळे इफ यू अप्लाय द राईट हँड थंब रूल, व्हॉट विल बी देअर, द नॉर्थ पोल विल बी क्रिएटेड ऍट द लेफ्ट साइड. इथं नॉर्थ पोल क्रिएट होणार आहे आणि इथं साऊथ पोल क्रिएट होणार आहे. मग साऊथ पोल जर इथं क्रिएट झालेला आहे, तर या साऊथ पोल काय करणार आहे, हा साऊथ पोल काय करणार आहे, इट विल अपोज द आउट गोईंग नॉर्थ पोल. तो या बार मॅग्नेटला बाहेर जाऊन देत नाही, तो स्वतःकडे खेचतो आहे. का? कारण की इथं साऊथ पोल क्रिएट झालेले आहे. यू नो देर इज अ फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन देम. साऊथ पोल क्रिएट झाल्यामुळे तो काय करतो आहे, अपोज करतो आहे फ्रॉम गोईंग अवे द बार मॅग्नेट. बार मॅग्नेट अवे जाऊ शकत नाही, ते जवळ येणार आहे. That is, it is opposing the bar magnet to go away from by creating what, the south pole here. मग साऊथ पोल क्रिएट करण्यासाठी करंटची डायरेक्शन कशी असायला पाहिजे आहे, द करंट फ्लोज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. त्यामुळे direction of induced EMF according to the Lenz law, it will be such that the current will flow in what, clockwise direction, and if the current flows in clockwise direction, it will create a south pole according to the right hand rule, and as creating the south pole will oppose the outgoing north pole. नॉर्थ पोलला ते अपोज करणार आहे की तुम्ही अवे फ्रॉम द त्या साऊथ पोलचे अवे जाऊ नका. दॅट इज, इट इज अपोजिंग हिअर, अँड दॅट अपोजिशन of that direction of induced EMF, it is given by what, Lenz law, by negative sign. So Lenz law states that the direction of induced EMF is such that it always tends to oppose the cause which produces it. थोडंसं तुम्हाला डिफिकल्ट जाणार आहे, खरं 2-3दा वाचलं तुम्हाला नक्की हे एक्सपेरिमेंट कसा येतो आहे, काय होत आहे, तर तुम्हाला लगेच कळणार आहे. 1-2दा वाचा. तुम्हाला हे, तुम्हाला फक्त मी हे काय स्टेटमेंट आहे तुम्हाला, आणि मॅथमॅटिकली इट इज शोन बाय व्हॉट, नेगेटिव्ह साइन. दिस इज द MCQ विच इज आस्क्ड अकॉर्डिंग टू द लेन्स लॉ. व्हॉट इज द फॉर्म्युला फॉर EMF इंड्यूस. नेगेटिव्ह साइन दिलेला असेल, दिलं किंवा चेंजेस असतील या साइन मध्ये, मग तुम्हाला लक्षात यायला पाहिजे लेन्स लॉ असेल तर मायनस नेगेटिव्ह साइन असणार आहे, आणि फॉर्म्युला पार्ट असायला पाहिजे n × dφ/dt. सो दॅट इज द लेन्स लॉ. मग ते कसं होतंय, का होत आहे, ते एक्सप्लेनेशन तुम्हाला जर पाहिजे असेल तर तुम्ही ही फिगर रेफर करू शकता. बट इट इज नॉट आस्क्ड फॉर एक्झाम, बट हाऊ इट इज दॅट आय हॅव शोन. आलं का लक्षात? Yes, ma'am. Okay. So that was electromagnetic induction, Faraday first law and second law. And the direction of induced EMF. आता नेक्स्ट लेक्चरला तुम्हाला आता मी लिहायला देते. जोपर्यंत तुमचं 10 मिनिटात जेवढं लिहून होतं आहे तेवढं तुम्ही लिहून घ्या. अदरवाइज द PPT I am going to upload in the teaching diary, whatever the link is there. You can, if you want to write, you can write it. And whatever the next part is there, that is induced EMF. What is induced EMF? What is the derivation for that? त्यामध्ये 2 आहेत, डायनॅमिकली इंड्यूस EMF आणि स्टॅटिकली इंड्यूस EMF. ते आपण बघणार आहोत. आणि नेक्स्ट पार्ट इज व्हॉट, म्युच्युअल इंडक्टन्स आणि सेल्फ इंडक्टन्स म्हणजे नक्की काय आहे, दॅट वी आर गोइंग टू सी. And then that part will be over for this. If you want to write, you can write it. What is electromagnetic induction? 2 minutes I will give the slide. You can write it. I have provided. And by the time you can give me present roll number 1. Yes, ma'am. Roll number 2. Roll number 2. 3. Present. 4. Present. 5. Present, ma'am. 6. Yes, ma'am. 7. Yes, ma'am. 8. Yes, ma'am. 9. Yes, ma'am. 10.
Present, ma'am. 11, Yes, ma'am. 12. Roll number 12. Sakshi Nikam. 13. 13. Roll number 13. 14. Present. 15. Roll number 15. 16. Present. 17. Present. 18. 16 present. 16 present. 17. Present. 18. 50 आहे मॅडम. 13 is also present. 15. 15 is also present. Okay. So कुठपर्यंत आले होते मी? 15 झाले. 16 कुठपर्यंत? 16 17 18 13 is present. 17 आहे. 18. रोल नंबर 18. 19. Present. 20. Present, ma'am. 21. Present. 22. 22 is absent. 2 and 22. Next. 23. Present. 24. Present. 25. Present. 26. 26. 26. Abhishek. 27. Yes, ma'am. 28. 29. Yes, ma'am. 30. Present. 31. Present. 32 आहे. 33 आहे. 34 आहे. 35. 35. 35. 35 is present. 36. Yes, ma'am. 36. 37. Present, ma'am. 38. 39. Present, ma'am. 40 आहे. 41 आहे. 42 आहे. 43. 43. 43 absent. 44. Yes, ma'am. 45. Yes, ma'am. 46. 46. 47. Present, ma'am. 48. 46 is present, ma'am. Okay. 48. Present, ma'am. 49. 49 is absent. 50. Yes, ma'am. 51. Yes, ma'am. 52. Yes, ma'am. 53. 53. Absent. 54. Yes, ma'am. 55. Present. 56. 56 absent. 57. 58. 58. 59. Yes, ma'am. 60. Yes, ma'am. 61 आहे. 62 आहे. 63. 63. 63 is absent. 64. Present, ma'am. 65. Present, ma'am. 66. 66. 66 is 67. Absent. 68. 69. Yes, ma'am. 69. 70. Yes, ma'am. 71. Present, ma'am. 72. 71 पर्यंतच आहे. ओके. So see the absent roll number 2, 22, 43, 49, 53, 56, 63, 66, 67. Okay. So I have given the MCQ as well as assignment booklet for magnetic circuit. You can see I have given the link provided in the teaching diary. Link provide केलेले आहेत.
MCQ link आणि assignment link for magnetic circuit. So you can see it. And tomorrow is the paper. MCQ nothing is there. Whatever the theory part we have taken related to that only I have given the MCQ. Whatever the theory part as well as whatever the problems we have taken, depending upon that only the MCQ part is there for your syllabus. Okay. Okay, ma'am. Okay. So this PPT I am going to share the link. You can see later after completion of this electromagnetic induction part. I will provide the this PPT in your link. Okay, we will stop here.